Good morning, students. Today we are going to start with the next unit, Memory Management Strategies. This is the first session, and in this session, we are going to learn the background for memory management strategies. Myself, Mangala Gaurama, working as a lecturer in Government Polytechnic for Women, Hubli. The objective of this session is to provide a detailed description of various ways of organizing the memory hardware. That is, how the memory is implemented using base and limit registers and also using base and relocation registers. And we are also going to learn about the memory address binding. The address binding at load time, compile time, and runtime address bindings. After completion of this session, you are able to define the hardwares that are involved in implementation of the main memory and different memory address binding schemes. We know that memory is one of the functional units of a computer, and this is a storage unit of a computer, and there are varieties of memories that are used in a computer. And memory here, whatever term we are using, memory is nothing but it indicates only the main memory, not the secondary memory. Okay, so memory here is nothing but the main memory, and for any program to be executed, what is the condition? Basic condition, that program must be brought into the main memory, and from there it continues its execution in the processor, and then it terminates or its completion. After completion of its execution, the result, whatever result is produced by the processor, may be stored back into the memory. ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೆಮೊರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ 5 ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಈ ಮೆಮೊರಿ ಹೇಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ memory is organized in the form of words, right? So it is nothing but the some bits, they are grouped and they are going to be called as words. So memory illi a very large set of words irutte, billion sets of ಏನಿರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೆಮೊರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಮೊರಿ ಸೈಜ್ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ GBs. ಇಟ್ ಈಸ್ 2 GB, 8 GB, 16 GB, like this. Okay, now we'll see the execution of instruction, how a instruction gets executed in a computer. So we know that whenever you save any program, it gets saved on the hard disk, right? But the processor is not in direct communication with the hard disk, and this program must be brought into the main memory in order to execute. ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಲೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಲೋಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಜೊತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ CPU ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದಾವು ಅದು ಮತ್ತು ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಈ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬೈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So ಈಗ instruction, we assume that the instruction is loaded from the main memory. So main memory ಇಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ALU, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎನಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಸೊ ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿ
main memory. So this is how the execution cycle takes place. So ಈ execution ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ processor needs to communicate with the main memory. So ಇವಾಗ how it communicates, how it identifies the memory. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಮರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಮರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಮೆಮರಿ ಯೂನಿಟ್? ಸೊ ಮೆಮರಿ ಯೂನಿಟ್, it only sees the stream of addresses. It is not at all considered how these addresses are generated. ಸೊ ಮೆಮರಿ ಯೂನಿಟಿಗೆ ಕೇವಲ ಕಾಣಿಸೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಸ್, ಅಥವಾ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಏನು ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೆಮರಿ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಮೆಮರಿ ಯೂನಿಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸೀಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು what consider how these addresses are generated. So ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆಂಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವರಿಡ್ ದ ಮೆಮರಿ ಯೂನಿಟ್. ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೀಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಈಸ್ the memory unit is able to process. Okay, so next is how these read operation or write operation takes place in the memory. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಮರಿ ಯೂನಿಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಪ್ರೊಸೆಸರಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, MAR ಮತ್ತು MDR. ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ MAR, MDR, ಮೆಮರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್, ಮೆಮರಿ ಡೇಟಾ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಈ 2 registers, they are responsible for communicating with the memory unit, and using these two, processor communicates with the memory unit. And how this processor, how much time it takes. So ಈಗ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೆಮರಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೈಮ್, ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸೆಸ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ದೇ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಕ್ಲಾಕ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ CPU, ಆರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅಂದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ CPU ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಕ್ಲಾಕ್ ಸೈಕಲ್. ಅದೇ ನೀವು ಮೆಮರಿ ಯೂನಿಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ more than 1 clock cycle. It may take 2, 3, 4 clock cycles to complete the memory operations. It may be read or write operations. So hangagi processor needs to stall, because whatever it is requesting is not available in a single clock cycle. So ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಕ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, CPUಗೆ ಆ ಡೇಟಾ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಇಫ್ ದಟ್ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಅದು 2 ಕ್ಲಾಕ್ ಸೈಕಲ್, 3 ಕ್ಲಾಕ್ ಸೈಕಲ್ವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅ intolerable situation for the processor, because we know that processor has a capability of running ಮಿಲಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಮಿಲಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸರಿಗೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲೋಡ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಡೇಟಾ, ಅಂದರೆ ಮೆಮರಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಭಾಳ ಸ್ಲೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಮೆಮರಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟಾಲರೇಬಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅರೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಇಂಟಾಲರೇಬಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಮೆಮರಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮರಿ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮೇನ್ ಮೆಮರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಸೊ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ memory called as a very high speed and less capacity memory is placed between the main memory and the CPU. So idar kelsa ಏನು cache memory ಇದು, it just improves the speed of operation of memory accesses. Next concept we are going to learn is about the protection.
We know that there are two types of processes that are running in a system: system related processes and user processes. So system related processes are running privileged instructions, and the memory locations that are used by these processors should not be accessed or be modified by user processors. And at the same time, the user processors should not read or access the other processes memory locations. ಸೊ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ? ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯೂಸರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸದ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದೇ ಥರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಯೂಸರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್, the user related processes are not allowed to access the memory locations of system related processors. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅದನ್ನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ a hardware is used to implement this protection, and there are many different hardware implementations you are going to see in this ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಕಲಿತೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಟೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್. Okay, so these base and limit registers are going to define the logical address space. So you know what is logical address? It is the address that is generated by the CPU. So every whatever address is generated, it should be verified with these two registers. So we'll just see with this diagram. So you can see here. So there is we'll just assign process 1, process 2, process 3. There are totally 3 processes that are running, and the operating system processes here. So these 3 processes, if you are able to see, so here the base address of second process you can see, right? So it starts from the base address 30040, and it's the range of addresses that can be accessed only by this process is 120,900. So that base address, the range of addresses is stored in limit register, and the beginning address from which the base can from which the process can access that address, memory address, is going to be stored in a base register. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಿಮಿಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಬೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಬೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾವ ಮೆಮರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಅದರ ಸ್ಟೋರೇಜನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಿಮಿಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಲಿಮಿಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ರೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಅಂದರೆ 30040 ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಎರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 420940. ಸೊ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಎಕ್ಸೆಸ್. If it starts reading the next memory location, then automatically a trap system call is invoked. Okay, ಸೊ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದೇನಾದರೂ 420941 ಅನ್ನು ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೋಕ್ ಆಗಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, next the question is, who is going to load this base and limit registers? So we know that the operating system in its privileged mode is going to store or is going to load this base and limit register for every process. So, and we know that the operating system in kernel mode only it can run these privileged instructions. We know that we learned the operating system runs in 2 modes, right? One is in user mode and the other one is in kernel mode or system mode. So in this kernel mode only the privileged instructions can be run, and during this
time the operating system loads these two registers in order to give protection for the processors. Okay, let us see this one with this implementation. Okay, so in here in this diagram you can see how it is implemented, the hardware implementation of the protection using base and limit registers. So we'll just see one example here. So we assume that the base address for a process, okay, it is 200. We'll just assume that the base address for a process is 200 and its limit is what? It may be 30. Okay, so what it represents? So we'll just represent this one with the diagram. So you assume that this is process P1's memory, okay, and it can only access from the addresses 200 to the range is how much? 30 memory locations. So it is 200 and the last location it can have access is only 230. So we'll just see. So there arises one address, okay. So assume that it is 205. So how this hardware executes? Okay, so here this 205 is initially compared with the base register's content. So it is, you can see from the diagram, so there are comparators are used in this hardware. So this base value is compared with this CPU generated address. So whether it is greater than or equal to the base address, the whatever address generated by the CPU, whether it is greater than or equal to base address. If it is yes, then it will go for the second comparison. Okay, so in this case 205U is greater than the base address, that is 200. So S, the result is S. So now the second comparison going to take place, that is 205U, whether this 205U is less than base plus limit. So again, so 200 plus 30, what is the last value? It is nothing but the 230. So your value, whatever 205U, whether this 205U is less than 230, yes, it is yes. Then only this particular memory location is accessed by the processor. So suppose, so we'll just take another example now. So 240. So how this is going to execute for 240? So here it is comparing. So base is compares, okay. So it is 240 is greater than 200. Hence the first condition is true now. So it comes to the second condition now here. So it is 240, right? So whether this 240 is less than 230? No, the condition fails here. So there a trap to the operating system is invoked. Okay. So this is how, and this memory location cannot be accessed. Why? Because this is beyond the range of this process, right? Understood? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎದಕ್ಕೆ ಮೆಮೊರಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ 240ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 240 ಏನು ಮೆಮೊರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇದು ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್, ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ದೆನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಆಕರ್ಸ್, ಸೊ ಅದೇನಾದರೂ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್. ಸೊ ಇದೇನಾದರೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾದರೂ ಅರೈವ್ ಆದರೆ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ ಇನ್ವೋಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಅ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ registers. Next, we are going to see address binding. We know the normal execution of any program, right? So any program is compiled and a binary executable code is loaded on the hard disk. And for its execution, this binary executable code must be brought into the main memory. And from that main memory, that is going to be executed in the processor. And then after complete execution, all the data and instructions related to this process are deleted from the memory, making it available for some other processors.
ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪೈಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಂಪೈಲರ್. ಸೊ ಕಂಪೈಲರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೈನರಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಕೋಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬೈನರಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಕೋಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಕಂಪೈಲರ್ ಏನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ನೀವೇನಾದರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ನೀವು 1 ಅಂತ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದೇ ಥರ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ದರ್ ಆರ್ 20 ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ 20 ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಇವಾಗ 1 ಇಂದ 20, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಟೋಟಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್, 1 ಇಂದ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡಲ್ಲಿ 1 ಇಂದ 20ವರೆಗೂ ಏನಿದಾವೆ ಮೆಮ್ರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಕಂಪೈಲರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಈಗ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಪೋಸ್ ವಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಅಟ್ 18, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ 18th ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಸೊ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ 18th ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನು ಮೆಮರಿ ಅಡ್ರೆಸಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಇದೇನು ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸೇಮ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಲೋಡೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಮೇನ್ ಮೆಮ್ರಿ. ಸೊ ಮೇನ್ ಮೆಮ್ರಿ ಇವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0, 0, 0, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು 0, 0, ಬಟ್ ಅ ಯೂಸರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ದ ಮೇನ್ ಮೆಮ್ರಿ. ಸೊ ಮೇನ್ ಮೆಮ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಲೋಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಮ್ರಿ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಲೋಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಕಂಪೈಲರ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಟ್ ಜನರೇಟ್ಸ್ ರೀಲೊಕೇಟೇಬಲ್ ಅಡ್ರೆಸಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ರೀಲೊಕೇಟೇಬಲ್, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ 18th ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. So that should be converted into the actual physical address of the main memory. Suppose it may be 200 memory location. So that conversion, right? So it generates the absolute address, the loader. So we call one more introduction of one more program here. So loader anta ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಆ ಲೋಡರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಕಂಪೈಲರ್ ಏನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿರತ್ತಲ್ಲ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮರಿ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಮೆಮರಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು 200 ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಫ್ರೀ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಈ 18 ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, 200ಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವಂಥ ಮೆಮರಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಂದು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಲೋಡರದ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಲೋಡರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಲೋಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಕೋಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಮೇನ್ ಮೆಮರಿ. ಇದು ಇರೋದೆಲ್ಲಿದೆ, ಇವಾಗ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಮೇನ್ ಮೆಮ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮೆಮ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರೂಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೇಮ್ ಏನು ಮೆಮ್ರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಮೆಮ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಯಾವುದೇ ಮೆಮ್ರಿ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಂದು ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇರೋದೇನು, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ addresses from one address space to the another address space ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವೀಗ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೇನಿಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ನಾವು ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ CPU ಇಂದ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಕಂಪೈಲರ್ ಏನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮೆಮ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆರ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಈ ಥರ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಪಿಂಗನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮದು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇರೋದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ದಿ ಅಡ್ರೆಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯು ರೈಟ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಇಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಈ ಥರ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸಿಂಬಾಲಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಸಪೋಸ್ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ num1 ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ದೇ ಆರ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇವಾಗ, ಸಪೋಸ್ ಇದೇನಾದ್ರೂ 18th ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಂಪೈಲರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 200 ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ತಂದು ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಪೈಲ್ಡ್ ಕೋಡ್ ಅಡ್ರೆಸಸ್ ಬೈಂಡ್ ಟು ರಿಲೊಕೇಟೇಬಲ್ ಅಡ್ರೆಸಸ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಂಪೈಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಲೊಕೇಟೇಬಲ್ ಅಡ್ರೆಸಸ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ರಿಲೊಕೇಟೇಬಲ್ ಅಡ್ರೆಸಸ್ ಅನ್ನ ಲಿಂಕರ್ ಅಥವಾ ಲೋಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಈ ಲೋಡರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಡ್ರೆಸಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸಸ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಒನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟು ದಿ ಅನದರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ 3 ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪೈಲ್ ಟೈಮ್, ಲೋಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್. If we know at compile time where the code will reside in the memory, then the compiler will generate absolute code. That means that absolute code, the whatever the object code is generated by the compiler itself is the final physical. It represents the physical actual address of the process. And there is a problem with this compile time. What is that? If the starting address of the location, if it changes, then the user must recompile the code. Okay, so ಇಲ್ಲಿ compile time binding ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಏನು ಕಂಪೈಲರ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಕಂಪೈಲರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕೋಡನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಜನರೇಟ್ಸ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸಸ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ಯಾವ ಅಡ್ರೆಸಸ್ಸನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಬಂದು ಲೋಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಕಂಪೈಲರ್, ಅಥವಾ ಅದೇನು ಲೋಡಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಲೋಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ, ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ರೀಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಂದು ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಕಂಪೈಲ್ ಟೈಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೋಡ್ ಟೈಮ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದರೆ, ಅಂಟಿಲ್ ದ ಲೋಡ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ object code is going to be loaded. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಪೈಲರ್ ಅಂತಂದರೆ, ಕಂಪೈಲರ್ will generate relocatable code. That means the code can be loaded in the memory by the loader. Okay, so loader ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ relocatable code ಅಂತಂದರೆ there is no need to compile the program every time. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಓವರ್ ಕಂಪೈಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ರೀಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ, ಲೋಡರ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ರೀಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬೇರೆ ಲೊಕೇಶನಿಗೆ. ಬಟ್ ರೀಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೀಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಲೋಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ and the best time binding is execution time binding. So execution time binding alli enagutte, the binding is delayed until run time. Andre process at any time it can be moved anywhere in the memory. So it can be moved from one memory segment to the another. So flexible binding it is antandre, so anywhere in the physical memory it can be loaded. ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ರನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಯಾವಾಗ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೈಂಡಿಂಗ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ ಬೈಂಡಿಂಗನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Next, we'll see how this compile time, load time and execution time binding takes place with this diagram. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪೈಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನು ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಬರೆಯುವಂಥ
ಬರೆದಿರುವಂಥ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಹೌದಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ರನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಕಂಪೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಂಪೈಲ್ ಆದಾಗ ಏನು ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್, ಅದೇನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇನಿರುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದೇ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಲೋಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಲೇಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಲೋಡ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಿಂದ ಮೇನ್ ಮೆಮರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೇವಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಲೋಡ್ ಟೈಮ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೋಡರ್ ಅಥವಾ ಲಿಂಕೇಜ್ ಎಡಿಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ ಲೋಡ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮೇನ್ ಮೆಮರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಲೋಡರ್. ಸೊ ಲೋಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲೋಡರ್ ಅಥವಾ ಲಿಂಕೇಜ್ ಎಡಿಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡನ್ನು, ರೀಲೊಕೇಟೇಬಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಈ ಕಂಪೈಲರ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಕಂಪೈಲರ್ ಏನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಟೈಮ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಂಪೈಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ರೀಲೊಕೇಟೇಬಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಕಂಪೈಲ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕೋಡನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ರೀಲೊಕೇಟೇಬಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಲೋಡರ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಲೋಡರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡನ್ನು ಅಥವಾ ಅದರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೆಲನ್ನು ತಂದು ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಹಿಯರ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮರಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೋಡೆಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರಿವೈಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ವಿ ಜಸ್ಟ್ discussed about how the program executes. Okay, so what about the memory, how it is implemented. So memory ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸಸ್, ಅದರ ಓನ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸಸ್ ದಟ್ ಎ ಮೆಮರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸೀಸ್ ದಿ ಅಡ್ರೆಸ್, ಅಥವಾ ಅದರದ್ದು ಏನು ಮೆಮರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ 0 ಇಂದ 1000 ಆ ಥರ. ಸೊ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಮೆಮರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್. ಓಕೆ, ಮೆಮರಿಗೆ ಅದೇನು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೇನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಮೆಮರಿ ಯೂನಿಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದೇನು, ಓನ್ಲಿ ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಅಡ್ರೆಸಸ್. And then we learned how much time memory access takes. Okay, so ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೆಮರಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮರಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ main memory and the processor to improve the speed. Next we learned about the protection. So protection ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ, ಹೆಂಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಮತ್ತು ಯೂಸರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್. ಸೊ ಹೌ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಅನದರ್. ಯೂಸರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅನದರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದೇ ಥರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯೂಸರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಇಂದ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತ್ವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರದ್ದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನನ್ನು ಕಲಿತ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್. ಸೊ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಕಲಿತ್ವಿ: ಕಂಪೈಲ್ ಟೈಮ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್, ಲೋಡ್ ಟೈಮ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಾ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ represented pictorially. ಸೊ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಈ ಇಮೇಜನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಕಲಿತ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮೆಮರಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಲೊಕೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, binding two addresses together to form a new address in a different memory space. Option D, a mapping from one address space to the another. So answer here is D. So we just saw that definition. So address binding is nothing but the mapping of the addresses from one address space to the another. Second question, binding of instructions and data to memory addresses can be done at option A, compile time, option B, load time, option C, execution time, option D, all of the above mentioned. So answer here is D. Why? Because the binding can be done at compile time, load time and execution time, all the 3, right? Next question, if the process can be moved during its execution from one memory segment to another, then the binding must be
Option A, delayed until runtime. Option B, preponed to compile time. Option C, preponed to load time. Option D, none of the above mentioned. Here the answer is A. So we know that during runtime binding, it is delayed, the binding is delayed until runtime, and hence the answer is A. Fourth question, CPU fetches the instruction from memory according to the value of option A, program counter, option B, status register, option C, instruction register, option D, program status word. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯ. ಸೊ ಏನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, a memory buffer used to accommodate a speed differential is called option A, stack pointer, option B, cache, option C, accumulator, option D, disk buffer. So ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. So there is a high speed and less capacity memory has been introduced between the main memory and processor in order to improve the speed of memory operations. So ಅದು ಯಾವುದು memory? Cache memory. So cache memory ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, memory operations ಅನ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ? B. Thank you.